اللہ کے نام سے جو بہت محبت کرنے والا، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اعلان نبوت سے بہت پہلے سے لوگ انہیں الصادق اور الامین کہتے تھے، یعنی سچے اور امانت دار، قابل بھروسہ۔ جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں نے ان پر جھوٹ بولنے کا الزام کبھی نہیں لگایا۔ مشہور ہے کہ اپنی وفات سے چند سال پہلے پیغمبر اسلام نے پڑوسی ممالک کے حکمرانوں کو خطوط بھیجے۔ روم کے شہنشاہ کو ان کا خط شام میں اس وقت ملا جب مکہ کا ایک تجارتی قافلہ دمشق کے علاقے میں تھا۔ اس قافلے کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے، جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے سرکردہ دشمنوں میں سے ایک تھے۔ شہنشاہ نے انہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھ گچھ کے لیے بلا لیا۔ ان کے درمیان کافی لمبی چوڑی گفتگو ہوئی، لیکن ایک جملہ جو مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا تم نے کبھی ان کے دعوی نبوت سے پہلے ان پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا؟ ان کے بدترین دشمنوں کا جواب تھا نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، مجھے 6 چیزوں کا وعدہ دو اور میں تمہیں جنت کا وعدہ دوں گا۔ سچ بولو، اپنے وعدے پورے کرو، اپنی امانتیں ادا کرو، شہوت یعنی سیکس ایڈکشن سے بچے رہو، جو حرام ہے اسے مت دیکھو اور جو چیزیں منع کی گئی ہیں ان سے پرہیز کرو۔ ایک اور موقع پہ فرمایا، ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر تم ہمیشہ سچ بولو گے اور سچ کی تلاش میں رہو گے تو اللہ تمہیں صادقین میں شامل کر دے گا۔ کبھی جھوٹ مت بولو، کیونکہ جھوٹ شرمندگی کی طرف لے جاتا ہے اور شرمندگی جہنم کی طرف۔ اگر تم جھوٹ بولنے پر اصرار کرتے ہو اور دھوکہ دہی کی تلاش کرتے ہو تو اللہ تمہیں جھوٹوں میں شامل کر لے گا۔ اللہ کے آخری نبی اس معاملے میں اتنے محتاط تھے کہ جب انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بچے کو لالچ دیتے ہوئے کہہ رہی تھی، ادھر آؤ تو میں تمہیں کچھ چیز دوں گی۔ اب یہ ہم روز کرتے ہیں، بچوں سے کوئی کام کرنے کے لیے یا ان سے اپنی بات منوانے کے لیے ان سے وعدہ کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ سچ کہہ رہی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اسے ایک کھجور دے گی، جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اسے کچھ نہیں دو گی تو تم جھوٹوں میں شمار ہوگی۔ اسلام میں سچائی، صدق ایک بنیادی اخلاقی فضیلت ہے۔ صدق یعنی اپنے آپ اور دوسروں کے ساتھ الفاظ، اعمال اور نیتوں میں خلوص۔ قرآن اس کا ذکر کئی مقامات پر کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور یہ وہ دن ہے جب سچ بولنے والوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں،
اور پھر سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے زمانے کی بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے نیک عمل کیے ایک دوسرے کو سچ کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ صوفیاء کے نزدیک سچائی راہ سلوک کا زیادہ راہ تھی۔ ان کے خیال میں یہ ایک بنیادی اخلاقی اصول ہے جو طالب حق کے لیے ضروری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب عبد القادر گیلانی نوجوان تھے تو انہوں نے مزید تعلیم کے لیے بغداد کا سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کی والدہ نے احتیاط سے 40 سکے ان کے کوٹ کی آستین میں حفاظت کے لیے سی دیے۔ پھر انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ انہیں الوداع کیا کہ میرے پیارے بیٹے ہمیشہ سچ بولنا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ان دنوں لوگ حفاظت کے لیے بڑے قافلوں میں سفر کرتے تھے، چنانچہ گیلانی صاحب بھی ایک قافلے میں شامل ہو گئے جو بغداد جا رہا تھا۔ چند دن کے سفر کے بعد قافلے پر ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے سب کی تلاشی لی اور ان کا تمام قیمتی سامان لوٹ لیا۔ وہ عبد القادر کی تلاشی لینے آئے۔ ایک ڈاکو نے ان سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ میرے پاس 40 سونے کے سکے ہیں، انہوں نے سکون سے جواب دیا۔ ڈاکو نے سوچا کہ یہ لڑکا مذاق کر رہا ہے اور وہ اسے اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے عبد القادر کی طرف غصے سے دیکھا اور کہا ہاں کہاں ہیں تمہارے وہ 40 سونے کے سکے؟ عبد القادر نے اپنے کوٹ کی آستین کی طرف اشارہ کیا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے جب سکے دیکھے تو حیران رہ گیا۔ اس نے عبد القادر سے پوچھا کہ اس نے انہیں سونے کے سکوں کی جگہ کیوں بتائی؟ جواب ملا میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ سن کر ڈاکوؤں کے سردار کو سخت شرمندگی محسوس ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے تمام برے کاموں پر اللہ سے معافی مانگ لی۔ جدید نفسیات کا کہنا ہے کہ سچے اور صاف گو لوگوں کو تناؤ یا ٹینشن یا گھبراہٹ یا دوسرے جذباتی مسائل نہیں ہوتے۔ ان کے تعلقات باہمی اعتماد پر مبنی ہوتے ہیں، وہ دوسروں سے زیادہ پر اعتماد ہوتے ہیں۔ ان کی فیصلہ سازی کی قوت بہت اچھی ہوتی ہے اور ان کی زندگی پرسکون ہوتی ہے، نفس مطمئنہ۔ صاف گوئی غیبت کا تریاق بھی ہے۔ کچھ پریکٹس اور کچھ ہمت اور کچھ ذکر اذکار کی مدد سے آپ بھی سچائی کا ایک اہم پہلو یعنی کم از کم صاف گفتگو سیکھ سکتے ہیں۔ مغربی ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن یعنی بات چیت کے 3 طریقے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ لوگ خود بھی پریشان رہتے ہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا جینا بھی حرام کر دیتے ہیں۔ ان طریقوں کو جھگڑالو بلی، بھیگی بلی اور چالاک لومڑی کہا جاتا ہے، جبکہ خوش و خرم رہنے والے لوگ ہمیشہ صاف گو ہوتے ہیں۔ پہلا اسٹائل جو جھگڑالو بلی کا ہوتا ہے، یہ بدتمیز، جھگڑالو اور اونچی آواز میں بولنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگوں کی
जायज़ ज़रूरियात और उनके हुकूक का ख्याल नहीं रखते, हर वक्त दूसरों पे तनकीद करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं। इन लोगों को इंग्लिश में एग्रेसिव कहा जाता है। दूसरा जो स्टाइल है वो है भीगी बिल्ली का। ये झगड़ालू बिल्ली के उलट होते हैं और अपने एहसासात और अपनी राय का इजहार नहीं करते। ऐसे लोग अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं लेकिन अपने गुस्से का इजहार नहीं करते। इंग्लिश में इन्हें पैसिव कहा जाता है। बहुत से लोग झगड़ालू बिल्ली और भीगी बिल्ली का मुरक्कब होते हैं। फिर एक स्टाइल चालाक लोमड़ी का भी है। ये लोग अपनी मजलूमियत का ढंढोरा पीटते रहते हैं। अगर उंगली कट गई तो वो बाजू तक पर कई साल तक प्लास्टर लगा कर रखते हैं। अगर टांग पर छोटा सा जख्म आ गया तो कई साल पहियों की कुर्सी पर बैठे रहते हैं। ये लोग आपके जज्बात से खेलते हैं, दूसरों को एहसास गुनाह में मुब्तला करके अपना मतलब निकालते हैं। लोगों को इस्तेमाल करने के लिए वो मजलूम होने की एक्टिंग करते हैं। मसलन अगर आपका दोस्त आपसे उधार पैसे मांगना चाहता है तो बजाय सीधी बात के वो आपको अपने दुखों की लंबी दास्तान सुनाएगा ताकि आप जज्बाती होकर उसको पैसा दे दें। ऐसे लोग अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इंग्लिश में इन्हें मैनिपुलेटिव कहा जाता है। सच्चे और साबगो इंसान सेहतमंद, कामयाब और खुशखुर्रम जिंदगी गुजारते हैं। उन्हें इंग्लिश में असर्टिव या स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग कहा जाता है। वो दूसरों को एहतराम और ईमानदारी के साथ बताते हैं कि वो क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। ऐसे लोग न सिर्फ अपने हुकूक से बाखबर होते हैं बल्कि वो दूसरों के हुकूक का भी एहतराम करते हैं। इन लोगों की जिंदगी टेंशन के बगैर गुजरती है। सबसे अहम बात यह है कि ये लोग बैक बाइटिंग नहीं करते, जिसे गीबत कहा जाता है। चूंकि ये लोग सीधी सादी बात करने वाले होते हैं, उन्हें गीबत की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि गीबत करने वाले वो लोग होते हैं जिनमें खुलकर बात करने की हिम्मत नहीं होती। फिर उनकी जिंदगी इसी तरह लोगों की पीठ पीछे बुराई और लोगों की पीठ में खंजर घोंपते गुजर जाती है। लेकिन गीबत करने वाले रहते फिर भी नाखुशी है। सब साफ गो और सच्चा बनने का मतलब बदतमीजी नहीं और न ही दूसरों की हतक है, बल्कि सच्ची और खरी बात करना है। बातचीत के दौरान चेहरे के तासुरात खुशगवार रखें, ना तो दूसरों को घूरें और ना नजर चुराएं। दूसरे फर्द के सामने सीधे खड़े हों या बैठें, हाथ सीने पर बांधकर मत खड़े हों। इसी तरह टांग पर टांग चढ़ाकर मत बैठें। अपनी आवाज पुरसुकून और नरम रखें। बात करते हुए इधर उधर की बात मत करें। अपना मुद्दा वाज़ेह तौर से बयान करें। मिसाल के तौर पे लंबी कहानियां सुनाने के बजाय साफ बात करें कि मैं बेरोजगार हूं, मेरी कहीं नौकरी लगवा दें। अगर गुफ्तगू के दरमियान गुस्सा आ जाए तो बात मुकम्मल करें। कमरा छोड़कर मत जाएं। अगर सिचुएशन मुश्किल है तो कागज पर
2-3 लाइनों में अपना बयान लिख लें, किसी दोस्त के साथ या शीशे के सामने प्रैक्टिस करें। अगर सिचुएशंस में मुश्किल होती है तो इन सिचुएशंस की लिस्ट बनाएं और कम खतरनाक सूरत हाल से शुरू करें। वक्त और जगह का इंतखाब करें, डायरेक्ट बात करें, इधर उधर की मत मारें। अगर बातचीत के दौरान आपका मुखातिब गुस्से में आ जाए तो सर ठंडा करने की टेक्निक इस्तेमाल करें। आप कहें कि आप इस वक्त गुस्से में हैं, तो हम दोनों जब पुरसुकून होंगे तो फिर हम ये बात कर लेते हैं। अगर आप खुद गुस्से में हैं तो आप खुद अपने लिए टेक्निक इस्तेमाल करें। जब कोई मनफी बात करनी हो तो पहले उसे ध्यान से लिख लें और फिर शीशे के सामने प्रैक्टिस करें। अपना लहजा संजीदा मगर खुशगवार रखें। किसी के किरदार पर हमला मत करें। ठोस सबूत के साथ बात करें ताकि बाद में शर्मिंदगी ना हो। मैं का लफ्ज इस्तेमाल करें बजाय इसके कि लोग कहते हैं आप अपना काम सही नहीं कर रहे। आप कहें कि मुझे लगता है कि आप काम में पहली जैसी दिलचस्पी नहीं लेते, और फिर सबूत पेश करें। चीख पुकार मत करें, दूसरों की बात भी गौर से सुनें। बाज़ लोग कहते हैं उसकी कम्युनिकेशन की स्किल्स अच्छी हैं, दूसरे को बोलने नहीं देता। ये गलत तरीका है। दूसरों की बात मत काटें। कभी मत कहें मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। दूसरों का हाथ या कोहनी मत पकड़ें। ये मैंने पाकिस्तान में बहुत होते देखा है। लोग दूसरे का हाथ या कोहनी पकड़ लेते हैं और दूसरे को बोलने नहीं देते। जल्दी मत करें। अगर वक्त कम है तो किसी और वक्त पर बात कर लें। इसी तरह बाज़ लोगों के लिए इनकार करना मुश्किल होता है। लोग दूसरों की बहुत सी ऐसी बातें मुरब्बत में मान लेते हैं जो बाद में टेंशन या स्ट्रेस या तनाव की वजह बनती हैं। जब इनकार करना हो तो शाइस्तगी मगर साबित कदमी से करें। दूसरे की बात का खुलासा दोहराएं ताकि उसे पता चले कि आप उसकी बात सुन रहे थे। फिर इनकार की वजह बयान करें। आप अपने रद्द-ए-अमल में यह कहकर भी ताख़ीर कर सकते हैं कि आप फैमिली से पूछकर बताएंगे, या अपनी डायरी चेक करके बताएंगे। अगर आप चाहें तो कोई मुतबादिल तजवीज़ दे सकते हैं। मसलन मैं आज शाम तो नहीं मिल सकता लेकिन अगले हफ्ते की शाम मिल सकता हूं। एक और टेक्निक धुन की टेक्निक कहलाती है। जब आपको कोई मजबूर कर रहा है कि अब आप अपना फैसला तब्दील करें तो आप दूसरे की हर बात से इत्तफाक कर लें लेकिन अपने फैसले पर कायम रहें। हाँ, आपकी बात ठीक है लेकिन मैं अभी अपना हेयर स्टाइल तब्दील नहीं करना चाहता। एक और जो टेक्निक है वो टेप फंस गई टेक्निक कहलाती है। जो पुराने जमाने के टेप रिकॉर्डर थे, जब उनकी टेप फंस जाती तो एक ही बात रिपीट होती रहती थी। बस अपनी बात दोहराते रहें, बहस में ना पड़ें। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई चीज़ दुकान को वापस करना चाहते हैं तो कहें कि ये टीवी या फ्रिज मुझे पसंद नहीं, इसकी वापसी की वारंटी मौजूद है, ये वापस ले लें। फिर दुकानदार कितना जोर लगा ले, आप अपनी बात पर कायम रहें और हमारा फर्ज बात को वाज़ेह बयान कर देना है।